Okay, good morning all of you. Today we are going to start a topic about it, that is losses in pipes. So now we had learned about the application of a Bernoulli's equation like a Venturi meter, PTO tube, okay, and orifice meter. So next we are going to next topic is about the losses. Losses in pipes. In losses in pipes. So first of all we are going to study about how the fluid which has been delivered. And so first of all known as steady flow. So type of a fluid. So in a type of a fluid there is a steady flow. So steady flow means यहाँ पे आप लोगों को the fluid का जो flowing ability है वो steady रहती है. जैसे कि आप लोगों का जो लेक वाटर है, लेक वाटर या कहीं पे भी जो पॉन्ड वाटर आहे कुठे असं हे दलदल वगैरे चिखल वगैरे असेल तर तिकडचं पाणी कसं असतं स्टेडी असतं. ओके, स्टेडी फ्लो. Then next one it is a unsteady flow. Unsteady flow means the fluid flowing in a direction in a crisscross manner. Okay, so त्याला बोलतात unsteady flow. Then next flow आपला आहे laminar flow. So type of flow मध्ये तर laminar flow. In laminar flow मध्ये काय असतं की similar like a same concept of a steady flow, but laminar flow में आप लोगों को means the way of a direction है. So आपके direction of a flow है तो straight असणार. असं स्ट्रेट. स्टेडी मीन्स त्यामध्ये तर स्ट्रेट तर आहे बट पाण्याचं मीन्स फ्लोईंग ॲबिलिटी ते जे पार्टिकल्स आहेत ते एकमेकांची क्लॅश नाही होत. त्यानंतर आहे रोटेशनल फ्लो. रोटेशनल मीन्स पानी असं घूम घूम के बहेगा जैसे कि रिवर वाटर. देन इररोटेशनल फ्लो. इररोटेशनल मीन्स पानी रोटेट होत नाही फ्लो होणे. सो दिस इज नोन एज टाइप्स ऑफ ए फ्लूइड ऑफ ए फ्लो. Then next one it is known as losses. जसं आता मी losses implement केलेले. So first loss is known as major loss and minor loss. In major loss we are going to represent the first formula. This is a Darcy-Weisbach equation. Darcy-Weisbach equation. So Darcy-Weisbach equation formula that is known as Darcy Darcy-Weisbach equation. HF equal to 4FLV square upon 2GD. Okay, so HF means losses of head at a fluid. Loss of head at a fluid. Loss of head of fluid. And F means friction. Friction loss of fluid. Okay, then L means length of flow. And V means velocity of flow. Okay, then D means diameter of pipe. Okay, so this is the Darcy-Weisbach equation formula, a very much important formula for numerical point of view also. And this is the determine you about it, how the losses of the flow has been created inside the major loss and minor loss inside the pipe. Okay, then next one is a Chezy's equation. Chezy's. So Chezy equation है V equal to C under root of M into I. So V का आपला Chezy's equation मध्ये velocity of flow. Velocity of flow that is known as Chezy's equation. Then C is known as C हमारा Chezy's constant. And Mi equal to that is a hydraulic gradient.
hydraulic gradients means it is the ratio of distance upon a time. That is known as Chase's equation. Okay, so you just recall. हे बघून घ्या हे कसं आहे तुम्हाला. Darcy's equation and Chase's equation. The next one it is known as losses in pipe. Losses in pipe. So first loss is that is a sudden enlargement. In sudden enlargement मध्ये काय होतं आहे, हा जो पाईप आहे, हा जो नॉर्मल जो पाईप आहे त्याचा जो क्रॉस सेक्शन एरिया आहे ना तो इन्क्रीज होतो इन दिस वे डायरेक्शन. ओके, सो ह्याला सडन एनलार्जमेंट हा एक टाईप झाला मीन्स लॉसेस ऑफ पाईप वाला. ओके, सो ह्याचा जो सडन एनलार्जमेंटचा फॉर्म्युला आहे दॅट इज एच ई मीन्स सडन एनलार्जमेंट. सो V1 मायनस V2 स्क्वेअर अपॉन 2G. दिस इज नोन एज कायनेटिक इक्वेशन. कायनेटिक इक्वेशनच आहे, कायनेटिक एनर्जी इक्वेशन. Then next that is a sudden contraction. Sudden contraction. तो sudden contraction मध्ये काय असतो, हा जो नॉर्मल फ्लुइड फ्लो ऑफ वॉटर त्याचा जर डायमीटर मोठा आहे आणि अचानक जर फ्लुइडचा डायमीटर मीन्स पाईपचा डायमीटर जर छोटा आला, अचानक हा जो पाईपचा डायमीटर जर कमी झाला, ओके, सपोज ह्याचा डायमीटर डी आहे पाईपचा आणि ह्या पाईपचा डायमीटर डी स्मॉल डी आहे मीन्स छोटा आहे. सो ह्याला बोलतात सडन कॉन्ट्रॅक्शन. मीन्स ह्या पोर्शनमध्ये तुम्हाला एडी फॉर्मेशन मीन्स बबल फॉर्मेशन क्रिएट होणार. ओके, सो ह्याला बोलतात सडन कॉन्ट्रॅक्शन. ह्याचा फॉर्म्युला आहे दॅट इज नोन एज HC इक्वल टू 1 अपॉन सडन कॉन्ट्रॅक्शन मायनस 1 into V square upon 2G. So this is known as losses in pipe, sudden enlargement and sudden contraction. सो ये हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा था. अगर ये पाइप का डायमीटर छोटा है आणि इथे पटकन जर पाईपचा डायमीटर मोठा आला सो इथे घ्यायचे सडन एनलार्जमेंट. तर याचा हा फॉर्म्युला. आणि इथे काय इथे पाईपचा डायमीटर मोठा आहे तो नॉर्मल फ्लुइड मेन कनेक्शन आहे आणि इथे स्मॉल पाईपचा डायमीटर छोटा आहे तर याला सडन कॉन्ट्रॅक्शन बोलणार. सो दिस इज नोन एज फॉर्म्युला फॉर सडन कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज इम्पॅक्ट ऑफ जेट. इम्पॅक्ट ऑफ जेट. Impact of jet means any kind of jet of water which has been strike. Suppose ये jet of water है
मी या प्लेटवरती स्ट्राईक केलं तर इथे काय होणार, वॉटर स्प्रेड होणार. तर त्याला बोलते जेट वेलोसिटी. हाऊ द जेट वेलोसिटी हॅज बीन परफॉर्मिंग अँड हाऊ द जेट वेलोसिटी हॅज बीन डिटर्माइंड when the jet has been strike on the plate. Okay, so first type is त्याचा when the plate which has been fixed in a vertical position. When plate first type is fixed in vertical position. म्हणजे हमारा जो प्लेट आहे ती आपली प्लेट कशा प्रकारे वर्टिकल डायरेक्शनमध्ये फिक्स आहे. ओके, सपोज ही जी प्लेट आहे इधर ये नोजल मधुन यहाँ से नोजल में से अगर आप लोगों को यहाँ पे जेट स्ट्राइक हो जा रहा है यहाँ प्लेट वरती, इस प्लेट के ऊपर अगर ये जेट ऑफ वेलोसिटी ये प्लेट के ऊपर या प्लेट वरती ही जेट ऑफ वेलोसिटी जर स्प्रिंकल होते सो ही स्प्रेड कशा वे पे डायरेक्शन होणार त्याची प्रोफाईल आहे. दिस इज नोन एज व्हेन द प्लेट ऑफ ए जेट विच हॅज बीन स्ट्राइक. दिस इज नोन एज नोजल. ये नोजल ऑफ ए जेट, यहाँ जेट ऑफ ए वाटर अगर आ रहा सो ये स्ट्रेट प्लेट के ऊपर टकराने के बाद इसका प्रोफाइल किस तरह से दिखाई देगा. सो दिस इज नोन एज द डायग्रामेटिकल लेआउट ऑफ ए when the plate has been fixed on the vertical plate. Okay. और ये तो फॉर्मूला F equal to density A into V. So F means force of jet. Rho means density of fluid and A means area and V means velocity. Okay, हे झालं तुमचं फर्स्ट पोझिशन when the plate has been fixed in a vertical position. इथे वर्टिकल पोझिशन वरती जर प्लेट फिक्स असेल आणि इथून ही या नोझलमधून जर जेट स्ट्राईक होणार असेल इथे, सो कसं आहे त्याचं प्रोफाईल असणार आहे ते त्यांनीच मेन्शन केलं. त्यानंतर when the plate is fixed in a inclined position. inclined position में जाने के बाद वो जेट ऑफ वाटर कैसे स्ट्राइक होगा हे त्यांनी सांगितलं. सपोज ही नोझल आहे, या नोझल मधून जेट ऑफ वॉटर कमी घेतो. आता यहाँ ही जी प्लेट आहे ही प्लेट अशी इन्क्लाइंड मॅनरमध्ये असते. ओके, सो दिस इज नोन एज फिक्स पोझिशन. ही तुमची ही जी प्लेट आहे ये प्लेट inclined रहने के कारण so here the angle in between the form is known as theta. Okay, theta. So formula कैसा क्रिएट होना है F equal to root A into V into cos theta into sin theta. Okay, cos theta and sin theta is between the angle between this plate and the jet of the water which has been striking. So this application of the impact of a jet which is basically happens in about a CNC machine, milling machine. When the coolant has been struck on the job, so the job वरती जेटचा कूलेंट ऑफ जेटचा कसं इम्पॅक्ट असणार आहे तर त्याचं ॲप्लिकेशन ऑफ इम्पॅक्ट ऑफ ए जेटमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज when the plate is moving.
सपोज ही तुमची ही जी प्लेट आहे, ही जो प्लेट आहे ही प्लेट कशी अशी अशी मूव होणार. Plate is moving means this is the example where the jet has been striking on this plate. So या प्लेटची पोझिशन आणणार, तो चेंज झाल्यावरती कशी अशी प्रोफाईल दिसेल, सो इथे मेन्शन केलं आहे मी. सो ह्याचं पण फॉर्म्युला दॅट इज एफ इक्वल टू रो इंटू ए इंटू व्ही स्क्वेअर. Okay, so this has been all about the impact of a jet topic. So thank you for watching.